பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபதேசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக வெளியிட்டதில் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி மாயை. எல்லாம் மாயை, சத்தியமாக எதுவும் இல்லை என்று பௌத்தம் சொல்கிற மாதிரி அத்வைத்தம் சொல்லவில்லை. பிரபஞ்சமெல்லாம் மாயைதான். ஆனால் இதற்கு ஆதாரமாக பிரம்மம் என்பது பரமசத்தியமாயிருக்கிறது என்கிறது அத்வைத்தம். உலகத்தை மாயை என்று சொல்கிறீர்களே, இந்த உலகத்தில் இத்தனை காரியங்கள் கண்கூடாக நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இதை எப்படி மாயை என்று சொல்லலாம் என்று கேட்கிறார்கள். மாயை என்றால் அடியோடு இல்லாத வஸ்து என்று நினைத்துக்கொண்டு இப்படி கேட்கிறார்கள். ஆனால் மாயை என்பது அடியோடு இல்லாத வஸ்து, அத்யந்த அசத் அல்ல. முயல் கொம்பு அல்லது மலடி மகன் என்று சொன்னால் உடனே அது அடியோடு இல்லாத வஸ்து என்று தள்ளிவிடுகிறோம். மாயை அப்படி இல்லை. அது இருப்பதாக நினைக்கிற மட்டில் இருப்பதாகவே தோன்றும். அது முயல் கொம்பு மாதிரி இல்லை, கானல் நீர் மாதிரியானது. கானல் நீர் கண்ணுக்கு தெரிகிறது, ஆனால் உண்மையில் அதில் ஜலம் இல்லை. அதை குடித்து நாம் தாகசாந்தி செய்து கொள்ள முடியாது. கானல் நீர் உண்மையான ஜலமில்லை என்று அறிந்தவர்களுக்கும் கூட கானல் நீர் தெரியத்தான் செய்கிறது. அவ்விதமே உலகை மாயம் என உணர்ந்த ஞானிகளுக்கும் கூட லோகம் தெரியத்தான் செய்கிறது என்று சொல்வதுண்டு. ஆனால் அது நிரந்தர சத்தியமல்ல என்று அவர்கள் அறிவார்கள். ஒரு பழுதையை பாம்பென்று தவறாக எண்ணுகிறோம். பழுதையில் பாம்பு இல்லை என்பது உண்மை. இருந்தாலும் கூட அதை பாம்பாக எண்ணிய மட்டும் வாஸ்தவத்தில் இல்லாத பாம்பே நிஜமான பாம்பு உண்டாக்குகிற அத்தனை பயத்தையும் பதற்றத்தையும் நம்மிடம் உண்டாக்கி விடுகிறது. பாம்பு மெய்யாக இல்லாத போதிலும் நமக்கு வியர்த்து விறுவிறுத்ததும் நாம் பயப்பிராந்தி அடைந்ததும் உண்மையே. உலகம் உண்மையில் நிரந்தர சத்தியமாக இல்லாத போதிலும் அதையே நாம் சத்தியமாக எண்ணுகிற மட்டில் இவ்விதமே சகல காரியங்களும் நடக்கின்றன. பழுதையை பழுதை என்று தெரிந்து கொண்டவுடன் பயம் ஓடிப்போவது போல் உலகமும் பிரம்மத்தை சார்ந்த ஒரு தோற்றமே. அதற்கும் ஆதாரமான பிரம்மம் ஒன்றே நிரந்தர உண்மை என்று அறிகிற போது காரியங்கள் எல்லாம் நின்று போகின்றன. அடியோடு இல்லாத வஸ்துவல்ல உலகம். ஞானம் வருகிற வரையில் உள்ள தோற்றம் அது. கனவு காண்கிற வரையில் கனவு மெய்யாக இருந்து நாம் விழித்துக் கொண்ட பின் நசித்து போவது போல் நாம் அஞ்ஞானத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற வரையில் உலகம் மெய்யாக இருந்து நாம் ஞான நிலையில் விழித்துக் கொண்டவுடன் மறைந்து போகிறது. இவ்வாறு அப்பட்ட பொய்யாக இல்லாமல் தோன்றி மறைகிற தற்காலிக உண்மையாக உள்ள உலகத்தை அத்யந்த அசத் என்று சொல்லாமல் பிராதிபாசிக சத்தியம் என்பார்கள். கிளிஞ்சலில் வெயில் வெள்ளி மாதிரி மினுமினுப்பது போல் பிரம்மத்தில் மாயையால் உலகம் தற்காலிகமாக மினுமினுக்கிறது. மாயை என்பது ஞானிக்கு பூஜ்யம்தான். ஆனால் ஞானம் வராத நிலையில் உள்ள ஜீவன் தன்னை ஒரு தனி எண்ணாக வைத்துக்கொண்டு பக்கத்தில் இந்த பூஜ்யத்தை சேர்த்துக் கொள்கிறான். ஓர் இலக்கத்துக்கு பக்கத்தில் வருகிற பூஜ்யம் அதை 10, 20, 100, 1000 என்று ஆக்குவது போல் இந்த அஞ்ஞானிக்கு
மாயையே பலவாக விரிந்து சத்திய வஸ்துக்களாக உலகமாக தோன்றுகிறது. ஞானியே உள்ளது உள்ளபடி பார்க்கிறான். ஒரே சர்க்கரையினால் பல பொம்மைகள் செய்திருக்கிறது போல் ஒரே பிரம்மம் இத்தனையும் ஆகியிருக்கிறது. சர்க்கரையினால் பாகற்காய் பொம்மை செய்து வைத்திருந்தால் விஷயம் தெரியாத குழந்தை அது கசக்கும் என்று ஓடிப்போகும். கசப்பு வஸ்துவாக தோன்றுகிற அதுவும் உண்மையில் மதுரமான சர்க்கரைதான். உலகமெல்லாம் ஆனந்தமயமான பிரம்மம் ஒன்றே என்று ஞானி அறிவான். நமக்கு கசப்பு அவனுக்கு இனிப்பு, நமக்கு கருப்பு அவனுக்கு வெளுப்பு, நமக்கு பகல் அவனுக்கு இருட்டு என்று கிருஷ்ண பகவான் சொல்கிறார். பிரம்மம் என்கிற வெளிச்சமே நமக்கு இருட்டாக இருக்கிறது. இருட்டான மாயைதான் நமக்கு வெளிச்சமாக தெரிகிறது. இதெப்படி முடியும் என்று கேட்கலாம். மாயையும் பிரம்மத்தை சார்ந்து அதனிடமிருந்து சிறிது பிரதிபலிப்பான ஒளி பெறுகிறது. இந்த குறைந்த ஒளிதான் நம் குறைந்த அறிவுக்கு எட்டுகிறது. சுமாரான வெளிச்சத்தில்தான் புஸ்தகத்தின் கருப்பு எழுத்துக்கள் தெரியும். ஜொலிக்கிற சூரிய வெளிச்சத்தில் நேரே புத்தகத்தை பிரித்தால் எழுத்தே தெரியாது. நமக்கு மாயையின் அற்ப பிரகாசத்தில் உலக காரியங்கள் தெரிகின்றன. ஞானியின் ஆத்ம பிரகாசத்தில் அவை மறைந்து போகின்றன. ஞானியின் பகல் நமக்கு இரவு என்பதன் அர்த்தம் இதுவே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. மகா பெரிவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ண கிடைச்சவா ரொம்ப புண்ணியசாலிகள். அதுவும் மகா பெரிவாளுடைய ரொம்ப நெருக்கமான பக்தர்களுக்கு கைங்கரியம் செய்யக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சவா அதை விட புண்ணியசாலிகள். பகவானுக்கு செய்யறதை விட மகான்களுக்கு செய்யறது, மகான்களை விட அவளுடைய பக்தர்களுக்கு செய்யறது, அடியார்க்கும் அடியார்னு சொல்லக்கூடியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ற பாக்கியம் கிடைக்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் படிந்தாதான் கிடைக்கும். சந்திரமோகன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் இருந்தாராம். அவருடைய மனைவி ஒரு நர்ஸா இருந்திருக்கா. அவ அந்தனர் வகுப்பை சேர்ந்து பார்த்தா, ஆனா நர்ஸா இருந்திருக்காங்க. அவளுக்கு பெரியவாளுடைய ரொம்ப மிக நெருக்கமான ஒரு பக்தருக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சு அவளுக்கு தொண்டு பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா. அதனால அந்த பக்தர் மூலமா அவளுக்கு பெரியவாளுடைய ஒரு கூட தரிசனம் பண்றது, நெருக்கமா போய் அடிக்கடி பாக்குறது அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த ஒரு பாக்கியம் அவளுக்கு கிடைச்சது. அதனால இவாளை பத்தி பெரியவாளுக்கு நன்னாவே தெரியும். இந்த நர்சம்மா வந்திருக்காருனாலே பெரியவாளுக்கு ரொம்ப நன்னா தெரியும். சந்திரமோகன் வந்திருக்காருன்னா நர்சம்மா கணவரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு அப்படி ஒரு நெருக்கமான ஒரு தரிசனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியம்னா பெரியவாள்கிட்ட இவாளுக்கு கிடைச்சிருந்தது. ஒரு சமயத்துல இந்த சந்திரமோகன் என்ன பண்ணார், திருப்பதிக்கு போவார், அடிக்கடி போவார். திருப்பதிக்கு நடந்தே போகணும்னு பிரார்த்தனை வேண்டார். நடந்து போனோம்னா கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்திலாம் ஒரு 10 நாள் ஆகும். சென்னையிலேருந்து திருப்பதிக்கு போயிட்டு அங்கே மலைக்கு போயிட்டு அங்கே தரிசனம் பண்ணி வரத்துக்கு 10 நாள் ஆகும். வரும்போது அப்படியே ஏதாவது வண்டியில் வந்துவிடுவாவ. எப்படி தனியாகவும் போக முடியாது. கூட ஒரு 2-3 பேர் ஒரு சம வயசுக்காரலா இருந்து ஒரே ஒருமித்த மனமுடையவாளா இருந்து போனா தான் அது சரிப்பட்டு வரும். அப்படின்னா பார்த்தா இவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு 4-5 பேர் நண்பர்கள். அது 4 பேர் நானும் உங்களோட வரேன், நடந்து தானே போறேன், பரவாயில்ல அப்படி போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 4 பேரும் சேர்ந்துண்டா திருப்பதிக்கு இப்படி போயிட்டு வருவா. ஒரு சமயம் என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, என்னவோ அவளுக்கு தோணித்து நம்ம திருப்பதிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் பெரியவாளை பார்த்துட்டு அப்புறம் போலாமே அப்படின்னு தோணுது. அப்போ இந்த சந்திரமோகன் சொன்னார், ஏன் நம்ம ஒண்ணு பண்ணப்படாது, நிறைய மல்லிப்பூவெல்லாம் கூட எடுத்துட்டு
காஞ்சிபுரத்துக்கே நம்ம வந்து நடந்தே போனா என்ன, பாத யாத்திரையா போனா என்ன, பாத யாத்திரையா போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணலாமே, இந்த தடவை அப்படி ஒண்ணு பண்ணிப்போமே, திருப்பதிக்கு இன்னொரு தடவை போலாமா அப்படின்னு ஒரு மனசுல அவருக்கு எண்ணம் வந்தது. இதை வந்து நண்பர்கள்கிட்டயும் சொன்னார், நம்ம இந்த தடவை காஞ்சிபுரத்துக்கு பாத யாத்திரையா போலாம், போற வழியில அந்த பூந்தமல்லி அங்க நிறைய மல்லி கிடைக்கும், நிறைய கிடைக்கும், பூவிருந்தவல்லின்னு அந்த ஊருக்கு பேரு, அது இன்னைக்கு பூந்தமல்லி ஆயிடுச்சு இல்லையா. காஞ்சிபுரத்துக்கு அப்ப இந்த வழியா தான் போவா நினைக்கிறேன். சென்னையில இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 மைல் இருக்கும், அந்த காலத்துல எல்லாம் மைல் தானே சொல்லுவோம், 50 மைல். அது வந்து காத்தால 10 மைல், மத்தியானம் ஒரு 10 மைல், சாயங்காலம் ஒரு 5 மைல் இருந்தா 2 நாள்ல போய் சேருவா. அதிகாலை காத்தால 4 மணிக்கு எல்லாரும் கிளம்பிட்டு நேர பூந்தமல்லி வழியா போனா, அங்க பூந்தமல்லி அது பக்கத்துல ஏதோ ஒரு ஊர், அங்கதான் மல்லி ரொம்ப நிறைய கிடைக்கணும்னு அங்க கொஞ்சம் சிரம பரிகாரம் பண்ணு அவ மல்லி நிறைய கட்டி நிறைய வச்சிருந்தா. அத்தனையும் அப்படி பந்து பந்தா எல்லாத்தையும் கூடையில வாங்கி தலையில வச்சுட்டு நேர பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு போயிட்டா. பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு போனா அன்னைக்கு பெரியவா வந்து ரொம்ப கலக்கலன்னு பேசிட்டு எல்லார்ட்டையும் வேதாந்த விசாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு பல விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நெருக்கமா ஏதாவது கேட்கிறவாளுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆனந்தமா பெரியவா வந்து இருந்தா அன்னைக்கு. அது வந்து ரொம்ப கிடைக்கிறதுக்கு அரியதான ஒரு பாக்கியமா அன்னைக்கு வந்து பெரியவா அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலையில பெரியவாளை பார்த்த உடனே இப்ப எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிடுத்து, ஆனந்தமா வர போயிடுத்து. ஆனந்தமா போன உடனே என்ன பண்ணான்னா, பெரியவா கிட்ட போயிட்டு அங்க இருக்க ஒரு தொண்டர்கிட்ட சொன்னேன். அந்த தொண்டர்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெரியவா கேட்டாலாம், பஞ்சபாண்டவாளா வந்திருக்காளோ அப்படின்னு கேட்டாலாம். அதாவது 5 பேர் வந்திருக்காங்க பெரியவா சூச்சகமா சொல்ற. ஆமா, பஞ்சபாண்டவாளை தான் வந்திருக்கா. ஓ, பஞ்சபாண்டவாள் அந்த நர்ஸோட கணவரோட சேர்ந்து கூட 4 பேர் சேர்ந்து ஆயிடுச்சு, நீங்க வந்திருக்காளாக்கும். சரி சரி வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அவளை தரிசனம் எல்லாம் பண்ணி என்ன கொண்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டாலும், அவ அந்த கூட நிறைய மல்லிப்பூ கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணா பெரியவா, அந்த அத்தனை பூவையும் வாங்கிட்டு, பூவை வாங்கிட்டது மாத்திரம் இல்ல, அது முழுக்க உடம்பு முழுக்க சுத்திண்டு அப்படியே ஒரு எப்படி வெங்கடாஜலபதிக்கு அப்படி சுத்துவாளோ அந்த மாதிரி சுத்திண்டு அப்படி ஒரு தரிசனம் கொடுத்தாலாம் பெரியவாளுக்கு. அந்த தரிசனம் வந்து பெரியவா கொடுத்த உடனே இத்தனை பேர், அந்த 5 பேர் அதை பார்த்துட்டு பரமானந்தப்பட்டு, நம்ம என்னத்துக்கு திருப்பதிக்கு போனோமா, இங்கேருந்து திருப்பதிக்கு போய் தான் தரிசனம் பண்ணோமா, நம்ம இங்கேயே பெரியவாளுடைய தரிசனத்தை நம்ம பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆனந்தமா அந்த தரிசனத்தை நினைச்சு 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 உருகினாலாம். இப்படி வந்து பெரியவா வந்து என்ன பண்ணுவான்னாக்க, அதோட மாத்திரம் இல்லையா, நீங்க களைச்சு வந்திருப்பேன், 2 நாள் நடந்தே வந்திருக்கேன், முதல்ல போய் உள்ள போய் பலகாரம் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி உள்ள அனுப்பிச்சாலாம். அவளை உள்ள அழைச்சின்னு போய் அந்த பெரியவாளுடைய பக்தர்கள் அங்கே உள்ள தொண்டர்கள் அழைச்சின்னு போய் இவாளுக்கு நல்ல அருமையான பலகாரங்கள் எல்லாம் பிரசாதங்கள்லாம் கொடுத்து, அப்புறம் பெரியவாளுடைய அருளோட ஆசையோட அவர் கொடுத்த பிரசாத்தியம் வாண்டி வந்தான்னா இது மாதிரி எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இல்லையோ. இப்படி ஆச்சரியமான பல விஷயங்கள் பல பேருக்கு நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறச்ச நமக்கு ரொம்ப வியப்பா தான் இருக்கும். சில சமயம் தேடி போய் கூட சில சமயம் பண்ணுவா பெரியவா. சில சமயம் நம்ம கேட்கும் போது எதிர்மறையான பதில் கூட சில சமயம் சொல்லுவா. இப்படித்தான் ஒரு தடவை என்னாச்சா, திருவசநல்லூர் அப்படிங்கிற ஊர், வேப்பத்தூர் இருக்கு இல்லையா, அந்த வேப்பத்தூர் அதுக்கு அங்க போயிட்டு அங்கதான் பக்கத்துல தான் இருக்கும், திருவசநல்லூர் அதெல்லாம் அங்கதான் இருக்கும். அப்படி அந்த அங்க போயிட்டு அப்படி ஊரெல்லாம் சுத்தி எல்லாம் தரிசனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு திருவாரூர் அந்த பக்கம் எல்லாம் போயிட்டு ராமேஸ்வரம் இங்க போறா. அந்த சமயத்துல ஒரு கிராமத்துக்கு போயிருக்கா. அந்த கிராமத்துல ஒரு பெரிய சாஸ்திரிகள், பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வேண்டிய பக்தர் அவர் வந்து பெரியவாளுக்கு கூட ஒருத்தர் ஆயிடுச்சுன்னு வந்திருக்கார். அவர் அந்த ஊர் பண்ணையார். பண்ணையார்னா நிறைய நல்ல பலங்கள்லாம் இருக்கும், மடத்துக்கெல்லாம் நிறைய செய்வா, கோவில் குளத்துக்கெல்லாம் நிறைய செய்வா. அப்பேற்பட்டவர் அவர் வந்து பெரியவாளை பார்க்கணும்னு சொன்னார்னா அவர் ஆயிடுச்சுன்னு வந்துட்டார். ஆனா அவர் வரும்போதே அவர் என்ன சொன்னார், எனக்கு நீங்க தான் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவராச்சு, என்ன பண்ணுவேள் ஏது பண்ணுவேள் எனக்கு தெரியாது, நீங்க பெரியவா கிட்ட இருந்து எனக்கு மந்திரோபதேசம் வாங்கி தரணும் அப்படின்ட்டு. அடாடாடாடா, இது என்னடா அது பெரிய கூத்தா இருக்க, பெரியவா கிட்ட பேசுறதுங்கிறதே பெரிய கஷ்டம், பெரியவா நம்மள பார்த்து நமக்காக டைம் ஒதுக்கி பேசி இத்தனை பண்ணா அது மகா ஆச்சரியம், இந்த லட்சணத்துல இவருக்கு வந்து மந்திரோபதேசம் பெரியவாட்ட வாங்கி தரணும், இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? சரி
பார்க்கலாம், முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம், நடந்தா நடக்கட்டும், அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு அழைச்சின்னு போயிட்டார். அங்க போனா பெரியவா தரிசனம் ஆச்சு. ஒருத்தரையும் பெரியவா எல்லாத்தையும் பேசி, கிராமம் தானே, அங்க ஒரு 10-15 பேர் அந்த இடத்துல இருந்திருப்பா இல்லையா, அவ எல்லாத்தையும் பேசி எல்லாருடைய குறைகள் எல்லாம் கேட்டுட்டு, அந்த ஊர்ல இப்படி வேத பாடசாலை எல்லாம் நன்னா இருக்கிறதா, கோவில் எல்லாம் பராமரிப்பு நன்னா இருக்கா, விளைச்சல் எல்லாம் நன்னா இருக்கா, ஊர்ஜனங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காளா, இப்படி எல்லாத்தையும் கேட்டுண்டு அப்படியே வரும்போது இந்த ரொம்ப ஒரு வேத விற்பனர் இருக்காரு, அவர் அந்த மிராஸ்தாரோட வந்திருக்காரு. அவர் தள்ளி நின்று இருக்காரு. அந்த மிராஸ்தார் இவர் அப்பப்ப பின்னாடி தட்டி தட்டி கேளும் போய் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதை பெரியவா கவனிச்சிட்டா. கவனிச்ச உடனே அந்த வேத வித்த கிட்ட கூப்பிட்டார். யார் வந்திருக்கோ அவனோட கூடன்னு. எங்க ஊர் மிராஸ்தார், இவர் நிறைய நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் பண்றார், சத்காரியங்கள் எல்லாம் பண்றார், பண்ணையார், நல்ல பரம்பரை எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு சாத்வீகமான பரம்பரை, சாஸ்திரிகள் பரம்பரையா இருந்து பாபா நிறைய நிலபலன்கள்லாம் ராஜாக்கள் எழுதி கொடுத்து வச்சுன்னு பராமரிக்கிறார். சத்காரிகளுக்கு கேட்டா அள்ளி கொடுத்துருவார் அவர். அதெல்லாம் இருக்கட்டும், என்ன ஒன்னு ஏதோ தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருக்காரு ரொம்ப நேரமா, நான் பாக்குறேன்னு. ஒன்னும் இல்ல, பெரியவாள்கிட்ட மந்திரோபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், பெரியவா ஏதாவது உபதேசம் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்கறா அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சட்டுன்னு சொன்னாராம், இவருக்கா மந்திரோபதேசமா நான் பண்ணணுமா, இவருக்கு தான் ஏற்கனவே மகா மந்திரோபதேசம் ஆயிடுத்த அப்படின்னாராம். உடனே எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம், என்ன இவருக்கு எப்ப மகா மந்திரோபதேசம் ஆச்சு, இப்பதான் நம்ம பெரியவாகிட்ட கூட்டிட்டு வரோம், பெரியவா பாக்கிறா, என்ன இப்படி சொல்றாளே அப்படின்னு எல்லாரும் ஆச்சரியமா பார்க்கும்போது பெரியவா வழக்கமா சொன்னாராம், இவருக்கு 9 வயசுலயே உபநயனம் ஆயிடுத்து. இவருக்கு குரு யாரு, அப்பா தான். அப்பா பிரம்மோபதேசம் பண்ணிருக்காரு அழகா. உபநயனம் பண்ணும்போதே காயத்ரி மந்திரத்தை காதுல உபதேசம் பண்ணிருக்கார். அவர் நித்தியம் இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லிட்டு வந்தாலே அதை விட காயத்ரிக்கு மிஞ்சின ஒரு மந்திரமே கிடையாது. அப்படி அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை ஜனம் திருக்காலமும் ஜபம் பண்ணிட்டு வந்தார்னா அதை விட வசதியானது வேற ஒண்ணுமே இந்த லோகத்துல இருக்க முடியாது. அதை அவர் தவறாத பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லு. காயத்ரி ஜபத்தை விடாத பண்ணிண்டு 3 கடையும் பண்ணிண்டு முதல்ல ஆரம்பிக்கச்சு ஒரு 100ல ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நேரத்தை கூட்டிகிட்டே போய் ஒரு வேலைக்கு 1000ன்னு பண்ணா. இவரோ மிராஸ்தார், வேற எந்த வேலையும் கிடையாது, வீட்டோட தான் இருக்கார். இவருக்கு கை கட்டி சேவகம் பண்றதுக்கோ சொடக்கு போட்டா வந்து பண்றதுக்கு அத்தனை ஆள் இருக்கச்ச இவருக்கு நிறைய நேரம் இருக்கு. அதுக்கு பூஜைக்காக கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி காத்தாலும் ஒரு 1008 காயத்ரி, மத்தியானம் ஒரு 1008 காயத்ரி ஜபம், சாயங்காலம் ஒரு 1008 காயத்ரி ஜபம்னு இவர் தினமும் பண்ணிட்டு வந்தாருன்னா இவருக்கு இப்பதான் 60 வயசுக்குள்ளதான் இருக்கும். 80 வயசு வரைக்கும் இருந்தாருன்னு வச்சுப்போம். ஒரு 20 வருஷம் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு 3000 காயத்ரி, ஒரு வருஷத்துல 365 நாள்ல 300 நாள் பண்றதா வச்சுருந்தா கூட கிட்டத்தட்ட அது பாட்டு எங்கேயோ 10 லட்சத்துக்கு போயிருக்கும். 20 வருஷம் இருந்தாருன்னா கோடி காயத்ரி ஆயிடும். இதை விட வசதியான விஷயம் என்ன இருக்கு, இவர் காயத்ரி ஜபம் பண்ண சொல்லு. தினம் அதுவே போறோம். காயத்ரிக்கு மிஞ்சினதான எந்த விதமான ஒரு மந்திரமும் கிடையாதுங்கிறதுனால, அதுவும் இவருக்கு 9 வயசுலயே ஆயிடுது மந்திரோபதேசம்ங்கிறதுனால வேற எந்த இதுவும் வேண்டாம் பண்ண சொல்லுன்னு பெரியவா சொல்லிட்டாலாம். இது அவளுக்கு மொத்தம் தான் சொன்னான்னு நினைக்கிறோமா நம்ம? இல்ல, இது எல்லாருக்கும் பெரியவா இந்த உபதேசத்தை பண்ணிருக்கா. எல்லாரும் உபநயனமானவா, எல்லாரும் அருகதை உள்ளவா, எல்லாரும் இந்த காயத்ரி ஜபத்தை பண்ணணும். ஆரம்பிக்கச்ச 32, அப்புறம் ஒரு 64, அதுக்கப்புறம் ஒரு 108 ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 308, அப்புறம் அதே ஒரு 504 பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வந்தா அது பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி இந்த காயத்ரி ஜபம் சேர 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 நமக்கு நல்ல தீக்ஷண்யம் நமக்கு வரும், ஞானம் வரும், அறிவு சுடர் வரும். காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன? அந்த உலகத்துக்கெல்லாம் பிரத்யக்ஷ தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய சூரிய பகவானே, உன்னுடைய தீக்ஷண்யம், உன்னுடைய பிரகாசமானது எங்கள் அனைவருடைய புத்தியையும் தூண்டி விடட்டும், எங்களை சிறந்த அறிவாளிகளாக ஆக்கட்டும் அப்படின்னு தானே சொல்றது இல்லையோ? அதை சொல்லலாமே நம்மளாம். இது சொல்றதுக்கு நமக்கு என்ன செலவு இருக்கு இல்லையா? கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கணும், அவ்வளவுதானே. பகவான் ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் கொடுத்துருக்கான். பாதி நேரம் தூக்கத்துல போயிடுது, பாதி நேரம் வம்புல போயிடுது இல்லையா? அதை விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் இந்த காயத்ரி ஜபத்துக்காக செலவு பண்ணோம்னா பெரியவா சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாருமே ஒரு நல்ல கத்தி அடையலாம் இல்லையா? ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை.
உபன்யாசம் வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1967 வருஷம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் யாத்திரையில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு வரும். ஆந்திர பிரதேசத்தில் பல இடங்கள் இந்த கோதாவரி தீரத்தில் யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே தான் பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவா வரணும் அப்படின்னு வரா. அந்த பத்ராஜலத்தில் வரத்தே பிரபலமான ஸ்தபதி தேவகோட்டேசம் கணபதி ஸ்தபதி அப்படிங்கிற ஒரு பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்றார். அப்படி கணபதி ஸ்தபதிக்கும் பெரியவாளுக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு, அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் சிலதெல்லாம் நம்ம அவசியம் பார்க்கணும். இந்த ஸ்தபதி அந்த பரம்பரையா அந்த குலத்தொழில பண்ணிண்டு ரொம்ப பெரிய வித்வானா இருக்கிறவர், பெரியவாளோட பரிபூர்ணமான அன்புக்கு பிரியத்துக்கு பாத்திரமானவர், பல சாதனைகள் புரிஞ்சிருக்கு, அவருக்கு பத்மஸ்ரீ முதலான அவார்டெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படி இருக்கிற கணபதி ஸ்தபதி தன்னோட அனுபவத்துல பல விஷயங்களை சொல்றது ரொம்ப ரசமா இருக்கும். அதுல ஒரு சிலதையும் நாம பார்க்கணும். இவர் ஆந்திர பிரதேச அரசாங்கத்துல கவர்மெண்ட்ல இந்த சீஃப் இன்ஜினியர் கிரேட்ல உத்தியோகமா இருந்தார். பிரம்மானந்த ரெட்டி, சென்னா ரெட்டி, என்.டி. ராமராவ் முதலான முதல் மந்திரிகளுக்கெல்லாம் இவர் ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தார், பிரியமா இருந்தார். அவள்லாம் ரொம்ப இவர் ஆதரிச்சு வச்சிருந்தா. அப்படி ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவாள்கிட்டையும் தந்தி வந்தது. பெரியவா இந்த ஆகம விஷயத்துல சில்ப விஷயங்கள்லாம் எப்போ ஏதானும் முக்கியமான விசேஷங்கள் சந்தேகம் இருந்தா கலந்தாலோசிக்கணும், ஏதான காரியங்கள் இருந்தா உடனே வர சொல்லி ஸ்தபதியை கூப்பிடுற வழக்கம். எப்போ மடத்திலேருந்து உத்தரவு பெரியவாள்கிட்டேருந்து வந்தாலும் ஸ்தபதிக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லாத, ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருந்தாலும் உடனே எந்த லீவுக்கு ஒரு விக்னம் இல்லாத உடனே வரத்துக்கு சௌரியமா இருந்தது. அப்படி ஒரு நாளைக்கு தந்தி வருது. தந்தி வந்தா இவர் உடனே கிளம்பி ராத்திரியே கிளம்பி வெடிகாரத்தால 5 மணிக்கெல்லாம் வந்துட்டார். காஞ்சிபுரம் வந்தா பெரியவா சர்வதீர்த்தம் அப்படிங்கிற ஒரு குளம், அந்த சர்வதீர்த்த கரையில பெரியவா இருக்கா. இவர் நேர பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி சர்வதீர்த்த கரைக்கு போனார் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஒத்துரும் இல்லை, ரொம்ப ஏகாந்தமா இருக்கு அந்த வெடிகார்த்தால வேளையில. பெரியவாளுக்கு கூட கைங்கரியம் என்ற ஒருத்தர் மட்டும் வெளியில நின்று இருக்கார். ஸ்தபதி வந்திருக்காரு, போய் சொன்னோன்னு கூட கைங்கரியம் என்றவர் சொன்ன பெரியவா இப்போ ஜபத்துல இருக்கா, தபஸ்ல இருக்கா, அதனால இப்போ அவளாவே அது கலைஞ்சு வெளியில வந்தாதான் நம்ம பார்க்க முடியும், வெயிட் பண்ணுங்க விடியறதுக்குள்ள வந்துருவா அப்படின்னு சொன்னார். இவர் நின்று இருக்கிறவர் ஒரு ஆர்வம், பெரியவா உள்ளுக்குள்ள ஜபம் பண்றதே எப்படி இருக்கா என்ன பண்றா அப்படின்னு பார்க்கலான்ட்டு உள்ள எட்டி பார்த்தார். ஒன்றும் பெருசா ரூமும் எல்லாம் கிடையாது, அங்கங்க தட்டி வச்சு தடுத்து இது மாதிரி ஓலை குடிசை பர்ணசாலையா தான் இருந்தது. எட்டி பார்த்தா அவருக்கு ஒரு அபூர்வமான தரிசனம் காட்சி. என்ன அப்படின்னா, பெரியவா எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாத நடுப்புற ஒத்த காலில் நின்றுண்டு ஒரு காலை தூக்கி அப்படி மடிச்சு அப்படி தொப்புள்ள நாபியில வச்சுண்டு கையை தூக்கி தலைமையில வச்சுண்டு தியானம் பண்ணிட்டு தபஸ்ல இருக்கா. வயசு என்ன பெரியவாளுக்கு? 80 வயசு. அப்படி இருக்கிறவர் ஒத்த காலில் ஒரு சப்போர்ட் இல்லாத நிற்கிறது, அதுவும் ஒரு காலை தூக்கி நாபியில தொப்புள்ள வச்சுண்டு 2 கையும் தூக்கி மேல வச்சுண்டு அஞ்சலி ஹஸ்தமா நின்று தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த காட்சி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துல பார்த்தேன்னா இன்னைக்கும் காமாட்சியில தபஸ் காமாட்சி அப்படின்னு ஒரு உருவம் மாங்காடுன்னு இருக்கு. இந்த மாங்காடுல பார்த்தாலும் அம்பாள் தபஸ் காமாட்சி அப்படின்னு. இந்த தபஸ் காமாட்சி கோலத்தை சிற்பங்கள்ல எப்படி வடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இதே போஸ்ல தான். அம்பாள் ஒரு கால கீழே ஊனிண்டு பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்றுண்டு ஒரு காலை மடிச்சு இப்படி நாபியில வச்சுட்டு தொப்பிள்ள வச்சுட்டு 2 கையும் தலைக்கு மேல உயர்த்த பிடிச்சுண்டு அஞ்சலி ஹஸ்தமா இருக்கிறாப்புல தான் இருக்கும். அதே போஸ்ல தபஸ் காமாட்சியா தான் பெரியவா இங்க நின்று இருக்கா சர்வதீர்த்த கரையில. இதை பார்த்த ஸ்தபதிக்கு நிஜமாவே ஒரு புல்லரிச்சுது, மெய் செலுத்துது. இதெல்லாம் ஒரு அபூர்வ ரேர் காட்சியாச்சே. நாம பெரியவா பெரியவா அப்படின்னா அது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா நாம பார்த்த பெரியவா வேற. நம்மளோட குறைய சொல்றது, இனிமே அத்தை பண்றது இத்தை பண்றது, அவ நமக்கு பழத்தை கொடுக்கறது பிரசாதம் கொடுக்கறது, இப்படிதான் நாம பார்த்திருக்கோம். சில பேருக்கெல்லாம் பாக்கியசாலிகளுக்கெல்லாம் இது மாதிரி அபூர்வமான காட்சிகள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. இந்த தபஸ் கோலத்துல இந்த கணபதி ஸ்தபதி மட்டும் இல்லை, இன்னும் பல பேர் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. ஸ்ரீமடத்துல
கைங்கரியம் என்றவர் சந்திரமௌலி அப்படின்னு இருக்கார். அவர் கலவையில் இருக்கிறதே பெரியவா அது மாதிரி கோலத்தில் பார்த்துருக்கார். இதே காட்சியில் இதே போஸில். அதே மாதிரி மாலி அப்படின்னு இருக்கிற மகாலிங்கம் அப்படின்னு மடத்தில் அவரும் இது மாதிரி காட்சியில் பார்த்துருக்கு. இப்படி பல பேர் பார்த்துருக்கா இந்த தபஸ்காபாட்சி கோலத்தில் ஒத்த காலில் பெரியவா நின்று தபஸ் பண்ணுறத கோலத்தை. அப்படிதான் நீங்கள் சர்வதீர்த்த கரையில் பார்த்தவர் அப்படியே பிரமிச்சு வெளியில் காத்துன்னு நிற்கிறார். பெரியவா கொஞ்ச நேரம் ஆகணும்னு பொழுது விடிஞ்சா பெரியவா தபஸ் முடிஞ்சு கட்டில கீழே போட்டு அதில் உட்காந்துட்டு இருக்கா. பெரியவா கட்டில போட்டுன்னு உட்காந்துக்கிறதே ஒரு வினோதமாக இருக்கும். எல்லாரும் 4 காலு கீழே இருக்கும், மேலே ஃப்ளாட்டாக அந்த பலகா இருக்கும், அதில் தான் உட்காருவா. பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அதை அப்படியே கவுத்து போட்டு கால்லாம் மேலே இருக்கும், அந்த ஃப்ளாட்டாக பலகா மாதிரி கீழே இருக்கும், அதில் உட்காந்துருப்பா. அப்படி உட்காந்துன்னு கூட கைங்கரியம் பண்ணவர் சொன்ன ஸ்தபதி வந்திருக்கார் அப்படின்னா கூப்பிடு அப்படின்னா உள்ள கூப்பிட்டா. உள்ள கூப்பிட்டோன்னு பெரியவா சொன்னா, இப்பதான் ஊர்லேருந்து வரையா? ஆமா வந்து. காஃபி சாப்பிட்டியா? இல்லை அப்படின்னு. உடனே கூட இருக்கிறவாளை பார்த்து ஒருத்தட்ட ஒரு காப்பி வாங்கி கொடு அப்படின்னா அவருக்கு காப்பி கொடுக்க சொன்னான். முக்கியமான விஷயம், அதுக்காக தான் உன்னை வர சொன்னேன் அப்படின்னா. என்ன அப்படின்னா, நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த காஞ்சிபுரத்தில் பல கோவில் இருக்கு. கைலாசநாதர் கோவில் ரொம்ப பிரபலமானது. கைலாசநாதர் கோவிலுக்கு போ. இன்னும் இந்த சர்வதீர்த்த கரையிலேயே கோவில் இருக்கு, சிவன் கோவில் இருக்கு, அதை பாரு. இன்னும் இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானம் முதலான பல கோவில லிஸ்ட் சொன்னா பிரிவா. இதை எல்லாத்தையும் போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வா. பார்த்துட்டு கடைசியில மதங்கேஸ்வரர்னு இருக்கார், அந்த மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு நேரா அதுக்கப்புறம் காமாட்சியை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க வா, என்ன வந்து பாரு அப்படின்னு. எதுக்கு இப்படி மெனக்கிட்டு தந்தி கொடுத்து வர சொல்லி இந்த கோவில்லாம் பார்க்கணும், ஒரு ஸ்தபதியை பார்க்க சொல்லணும்? காரணம் இல்லாத பெரியவா ஒரு காரியத்தை சொல்லுவாளா? ஸ்தபதி உடனே சரி பண்றேன் அப்படின்னு. இதை பண்ணணுமே, இதுக்கு இத்தனை கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டுறதுக்கு ஏதான ஒரு ஏற்பாடு வேணுமே. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அங்க பக்கத்துல தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார் பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரையர் அப்படின்னு. அவரை பார்த்தா, அவர்கிட்ட கேட்டா, நீ கார்ல தானே வந்திருக்க? ஆமா அப்படின்னு. நான் ஸ்தபதி இந்த மாதிரி கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன், அதனால நீ ஒண்ணு பண்ணு, உன்னோட காரை கொடுக்குறியா, அவர் அதில் போயிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு. உடனே ராமச்சந்திரையர் சொன்னார், காரை மட்டும் கொடுக்கறதோட இல்ல, பெரியவா உத்தரவு பண்ணா நானும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரேன், கூட வேணா போறேன் அப்படின்னு. பெரியவா முடிஞ்சுன்னா போயிட்டு வா அப்படின்னு. உடனே இந்த கார்ல ராமச்சந்திரையர், கணபதி ஸ்தபதி, இன்னொருத்தர் எல்லாமே சேர்ந்துன்னு கோவிலுக்கெல்லாம் போறோம். பெரியவா சொன்னபடியே எல்லா கோவிலுக்கும் போனா, கைலாசநாதர் கோவிலுக்கு போனா, இரவாஸ்தானம் போனா, பிறவாஸ்தானம் போனா, பல கோவிலுக்கு போனா. கார்த்தால இவா ஒரு காஃபி சாப்பிட்டதுதான். அதுக்கப்புறம் இவா இந்த யாத்திரையை ஆரம்பிச்சுட்டா. ஒவ்வொரு கோவிலுக்கா போயின்னு இருக்கா. போயிட்டு வந்தா எத்தனை நேரம் ஆச்சுன்னு, சாயந்தரம் 6 மணி வாக்குல ஆயிடுத்து. 6 மணி வாக்குல அறுத்து அஸ்தமிச்சுடுத்து. அப்போ இந்த மதங்கேஸ்வரை பார்க்கணும். மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு கடைசியா காமாட்சியை பார்த்துட்டு தங்கிட்ட வர சொல்லிதானே உத்தரவு. இந்த மதங்கேஸ்வர கோவிலுக்கு போனா அது தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி துறையில இருக்கிற கோவில் போல இருக்கு. அது பூட்டி இருந்தது, அந்த கோவில் தரிசனம் பண்ண முடியல. அதனால நேர காமாட்சி கோவில் போய் தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போறா. காமாட்சி கோவில் படி ஏறுறா. படி ஏறுறதே பட்டையா விபூதியை போட்டு ஒரு 10 வயசு பையன், ஜெகஜோதியா ஒரு பையன், அவர் திடீர்னு எத்தாப்புல வந்து, உங்களை பெரியவா மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு தானே காமாட்சியை பார்க்க சொல்லி உத்தரவாயிருக்கு, அதனால நேர மதங்கேஸ்வரை போய் பாருங்கோ அப்படின்னு திருப்பி வான் பண்ணாப்புல சொன்னார். இதை சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தா அந்த பையனை காணோம், எங்க போனார் தெரியல. கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், அன்னைக்கு அந்த குழந்தை வந்ததை பார்த்தா எங்கேருந்து அந்த பையன் வந்தார், இப்படி ஒரு ஆர்டரை பண்ணினர், ஞாபகப்படுத்தினர், திருப்பி எங்க போனார்னு தெரியாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒன்னும் ஆதிசங்கரா இருக்கணும், இல்ல பெரியவாளா இருக்கணும், இவா 2 பேருக்குள்ள யாரோ ஒருத்தர் தான் அப்படி வந்திருக்கணும் அப்படின்னு அவர் தீர்மானமா சொல்றார். இந்த குழந்தை வந்து இப்படி வான் பண்ணினோன்னு இவாளுக்கு இதுல ஏதோ ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கு, ஈஸ்வர லீல அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா திருப்பி கோயில் அம்பாள் கோயிலுக்குள்ள போல விசாரிச்சுண்டு, அப்புறம் அந்த வாட்ச்மேனை விட்டு அந்த கோவிலை திறக்க சொல்லி ஒரு பெட்ரோமாக்ஸ் லைட் எடுத்துட்டு இந்த மதங்கேஸ்வரை பார்த்தா அதுல ரொம்ப அபூர்வமான சிவதாண்டவங்கள்ல சிலதெல்லாம் இருக்கு, சிற்பங்கள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்து இவருக்கு ரொம்ப அதிசயமா இருந்தது. அதெல்லாம் பார்த்து இந்த மதங்கேஸ்வரம் முழுக்க பார்த்துட்டு உடனே காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிட்டு நேர பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு சர்வதீர்த்த கரைக்கு வந்தா. ராத்திரி ஆயிடுத்து. பெரியவா வந்தா எல்லாத்தையும் பாத்தியா விசாரிச்சா, எல்லாம் ஒன்னொன்னா விசாரிச்சா. விசாரிச்சுட்டு அப்ப பெரியவா சொல்றா, இன்னைக்குதான் பொன்னான நாள், வாழ்க்கையில ஆயுசுல
பொன்னான நாள் அப்படின்னா. ஸ்தபதிக்கு புரியல. பெரியவா நம்மளை தந்தி கொடுத்து வர சொல்லியிருக்கா, தந்தி கொடுத்து வந்ததுக்கு இந்த கோவில்லாம் போய் சுற்றி பார்க்க சொன்னா. இப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்தோன்னே பொன்னான நாள் பொன்னான நாள்னு பரம சந்தோஷமா இருக்கா. அப்படியே மந்தகாச முகத்தோட பெரியவா அப்படி பிரசன்னமா இருக்கிறது ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. போராத்துக்கு பெரியவா பொன்னான நாள்னு வேற சொல்றாளேன்னு. என்ன பொன்னான நாள் அப்படின்னா, பெரியவா சொன்னா, நான் 45 வயசு வாக்குல இந்த காஞ்சி புராணத்தை படிச்சிருக்கேன். அந்த காஞ்சி புராணத்தை படிக்கிறதே இந்த காஞ்சிபுரத்தோட விசேஷங்கள்லாம் அதுல சொல்லப்பட்டது, என்னென்ன கோவில் இருக்கு, அந்த கோவிலோட பெருமை என்ன, இது எல்லாம் அதுல சொல்றது. இப்படி எல்லாத்தையும் படிச்சுன்னு வரதே ஒரு விஷயம் எனக்கு அபூர்வமா அதுல தென்பட்டுது. என்ன அப்படின்னா, இந்த சிவபக்தாள்லாம் தனுர் மாசத்துல பகவான் நாமாவை சொல்லிண்டு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிண்டு இந்த இடத்தெல்லாம் வருவா அப்படின்லாம் சொல்லுது. அதே மாதிரி சிவராத்திரியில எந்தெந்த காலங்கள்ல எந்தெந்த கோவில்லாம் தரிசனம் பண்ணுவா அப்படி இல்லாம அதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி ஏகாம்பரேஸ்வர தரிசனம் பண்ண வார்த்தை, அந்த ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு பக்கத்துல அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர்னு ஒரு சுவாமி அவரை தரிசனம் பண்றா அப்படின்லாம் சொல்லி இருந்தது. ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல பார்த்தா பல கோவில் நமக்கு தெரியறது. ஆனா அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு சுவாமி இருக்கிறதா தெரியல. அது எங்க இருக்கும்னு நானும் யோஜனை பண்ணேன். 45 வயசுல படிச்சதை இப்ப சொல்றா, 50 வருஷம் கழிச்சு. யோஜனை பண்ணிட்டே இருந்தேன். அப்படி இருக்கிறதே பார்த்தா அப்புறம் எனக்கு தோணித்து, அந்த புஸ்தகத்துல சொல்லியிருக்கிற இடத்தெல்லாம் வச்சுன்னு பார்த்தா, இப்ப லிங்கப்பையர் தெரு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு பக்கத்துல. அந்த இடத்துலதான் எங்கேயோ அந்த கோவில் இருந்திருக்கணும், அந்த சுவாமி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானமா தெரிஞ்சது எனக்கு. அப்படியே யோஜனை பண்றது, ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் பேர் மல்லிகார்ஜுன ராவ் அப்படின்னு பேரு. அவர் ஆந்திரா தேசத்தை சேர்ந்த பிராமணா, தெலுங்கு பிராமணா. அவரோட ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணியிருந்தேன், நான் இந்த சர்வ தீர்த்தத்துல இது நடந்தது எப்போ 45 வருஷத்துக்கு முன்னால. அப்போ ஆயிடுத்து. இவர் புராணம் படிச்சார். இது எங்க இருக்கும்னு யோஜனை பண்ணிட்டே இருக்கா. இப்போ சர்வ தீர்த்த கரையில இருக்கிறதே என்னன்னா, யாரோ ஒரு பையன் வந்து தினம் கால வேளையில பெரியவாளை பிரேட்சணம் பண்றது, நிறைய பிரேட்சணம் பண்ணிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கான். இப்படி பல நாள் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பெரியவா நோட் பண்ணிட்டா. பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு அந்த பையனை கூப்பிட்டு கேட்டா, ஆமா நீ யாரு, எந்த வீட்டு பையன், எதுக்கு தினம் இங்க வந்து பிரதட்சணம் பண்ற, சுத்துற என்ன காரணம் அப்படின்னு. உடனே அந்த பையன் சொன்னா, எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருத்து, மாரடைப்பு வந்துருத்து, ஏதோ வைத்தியம் பண்ணி இப்போ ஓரளவுக்கு பொழைச்சி வந்துட்டேன். ஆனா இது திருப்பி வராத இருக்கணும், நானுமே எனக்கு ஆயுசு வளரணும் அப்படின்னாக்க, நான் சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா பெரியவாளை பிரதட்சணம் பண்ணினாக்க சரியா போயிடும்னு சொன்னா எல்லாரும். அதனால நான் வந்து பெரியவாளை பிரதட்சணம் பண்றேன். எங்க அப்பா பெரியவாளை பிரதட்சணம் பண்ணு கட்டாயம் சரியா போயிடும்னு சொன்னா, அதனால நான் வந்து பண்றேன் அப்படின்னு. அப்படியா அப்படின்னா, உங்க அப்பா யாரு அப்படின்னா, உங்க அப்பா யாரு, உங்க அப்பா பேரு என்னன்னா மல்லிகார்ஜுன ராவ்னு பேரு அப்படின்னு. இந்த தெரு அப்படின்னு சொன்னா பெரியவாளுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா போயிடுது. அப்படியா அப்படின்னா, அந்த உங்க அப்பாவை அழிச்சுன்னு நாளைக்கு இங்க அழிச்சுன்னு வா, நான் பார்க்கணும் அவரை அப்படின்னு. மறுநாளைக்கு அந்த பையன் அப்பா மல்லிகார்ஜுன ராவோட வந்து பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ண வரத்தையும் இந்த மல்லிகார்ஜுன ராவ் பெரியவாள்கிட்ட அழுதுன்னு வர நமஸ்காரம் பண்ணார், பிரார்த்தனை பண்ணார். அவர் சொல்ற, இந்த குழந்தைக்கு இது மாதிரி மாரடைப்பு வந்துடுத்து, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துடுத்து, பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணி இந்த குழந்தைக்கு ஆயுசை கொடுக்கணும். அதோட இல்லை, நான் இப்போ என்னோட ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் இப்போ எடுத்து நான் ரொம்ப ஏழ்மையில இருக்கேன். இவனுக்கு பெரிய வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கு பண்றதுக்கு என்கிட்ட சக்தியும் இல்லை. அதனால பெரியவா தான் ஒரே புகலிடம், பெரியவா தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு இந்த அழுத உடனே பெரியவா கேட்டா, இப்ப கொடுக்குறியா அந்த வீட்டை, இப்ப கொடுக்குறியா அந்த இடத்த அப்படின்னா, தாராளமா கொடுக்குறேன், பெரியவா எதை வேணாலும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா. இதுல என்ன காரணம் அப்படின்னா, பெரியவா சொன்னா இல்லையா, இந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் எங்க இருக்குன்னு இவ அனுமானம் பண்ணினது இந்த லிங்கப்பையர் தெருல எந்த இடத்துல அப்படிங்கறது, இந்த வீடு மல்லிகார்ஜுன ராவ்ங்கிற வீட்டுல அந்த இடத்துலதான் எங்கேயோ இருக்கணும். காலப்போக்கில் இந்த கோவில இடிஞ்சு போயிடுத்து, பாழாயிடுத்து, அதுக்கு மேல வீடு கட்டின்னு வந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அதனால அவர்கிட்ட கேட்டேன், முதல்ல இந்த காஞ்சி புராணம் 45 வருஷத்துக்கு முன்னால படிச்சா இல்லையா, அப்பவே இதை அனுமானம் பண்ணி அந்த மல்லிகார்ஜுன ராவை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கா பெரியவா, நீ அந்த வீட்டை எனக்கு கொடுத்துரும், நான் உனக்கு மடத்துல எந்த இடம் சொல்றியோ அந்த இடத்துல நான் உனக்கு மடத்து மூலியமா உனக்கு ஒரு இடம் வாங்கி தரேன் காஞ்சிபுரத்துல, நீ சௌக்கியமா இருக்கலாம், அந்த வீட்டை கொடு அப்படின்னா, அந்த சமயத்துல அந்த மல்லிகார்ஜுனாவுக்கு என்ன போராத காலமோ என்னமோ தெரியல, தரமாட்டேன் அப்படின்னு விட்டார்.
அப்போ தரல. இன்னொன்னு மடத்துல தானே கேட்குறா, அதனால நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா பணம் கேட்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் நம்ம தொல்லை யாரானு இது மாதிரிலாம் நமக்கு சொல்லித்தரத்துக்கு இல்லை, நமக்கே இது மாதிரி மனசுல விகல்பம்லாம் தோன்றது சகஜம். கலியோட இந்த குணத்தினால என்ன பண்ணும், இப்படிலாம் நமக்கு தோணும். மடத்துல தானே கொடுக்குறா, இன்னும் அம்ட்ட மட்டும் எடுத்துக்கலாமே, நிறையா வாங்கிக்கலாமே அப்படி எல்லாம் தோணும். அது பெரிய சிவசொத்தாச்சே, சந்திரமணீஸ்வர சொத்தாச்சே, அதில் எவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கணும், குருவோடது சன்னியாசிகளோடது நம்ம எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்லாம் நமக்கு அப்போ பக்குவம் வராது. நமக்கு பிற்காலத்தில் அது அனுபவப்பட்டாதான் பரிபக்குவப்படும். அதை போலதான் இவரும் என்ன பண்ணியிருக்கார், அப்போ தரத்துக்கு மறுத்துட்டார். இல்லை கூட அதிக விலை எதிர்பார்த்தாரோ என்னமோ தெரியல, அப்போ கொடுக்கல, அது சரியா வரல, விட்டுட்டா பெரியவா. இப்போ 35 வருஷம் 40 வருஷம் கழிச்சு இது மாதிரி ஆயிருக்கு. அவர் பிள்ளைக்கு எப்படின்னா அவருக்கும் ஸ்திதியெல்லாம் இறங்கி போயிடுத்து, கீழே வந்துட்டார். இப்போ சொன்னார், பெரியவா எதை கேட்டாலும் அந்த இடத்துல நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு குழந்தைக்கு உடம்பு சௌரியமாயி க்ஷேமா இருந்தா போறோம், நான் நன்னா இருந்தா போறோம். நான் அப்போ எப்பயே கொடுத்துருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டேன், கொடுக்கல, அதனால இப்போ பெரியவா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, நீ என்ன கேட்கறியோ கொடுக்கணும், இப்போ என்ன எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம், பெரியவா எடுத்துக்கிட்டேன், ஏனாவே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு விட்டார். உடனே பெரியவா அந்த வீட்டுல பின்பக்கம் தோட்டத்து பக்கமா இருக்கிற இடத்த வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிண்டா. நேத்திக்கு தான் அந்த பையன் வந்தான், அந்த அப்பாவும் வந்தார். வந்து இந்த கதையெல்லாம் நடந்திருக்கு, இப்போ அவ அந்த இடத்த தரேன்னு சொல்லிட்டா, அதுக்காக தான் உன்னை தந்தி கொடுத்து வர சொன்னேன். நீ என்ன பண்ணு, நாளை கார்த்தால கிளம்பி போய் அந்த வீட்டுல பின்பக்கத்துல டாய்லெட் இருக்கும், கக்கூஸ் இருக்கும், அந்த கக்கூசுலேருந்து 10 அடியில நீ தோண்டி பாரு, அங்க என்ன கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு. அங்கதான் அந்த சுவாமி இருக்கணும், அந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா. ஜானகி ராமையா அப்படின்னு மடத்துல கைங்கரியம் பண்றாரு, அவர்கிட்டையும் சொன்னா, நீனும் அவரு கூட போய் ஹெல்ப் பண்ணு, ஆளை அழிச்சுன்னு போங்கோ, அதுக்கு உண்டான கிடப்பாரு என்னென்ன உபகரணம்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் இங்க தோண்டி பார்த்துட்டு வா, நாளைக்கு வந்து பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு. இன்னைக்கு அவர் கொடுத்துட்டார், அதனாலதான் பொன்னான நாள் அப்படின்னு இருக்கா. சுவாமி இப்போ பூமியிலேருந்து வெளியில தெரிய போறார், எங்க இருக்காருங்க தெரிய போறது, அதனாலதான் பொன்னான நாள்னு பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருக்கா. கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. ஓ, இப்படி ஒரு அபூர்வம் நடக்கிறதுக்காக தான் பெரியவா வர சொல்லியிருக்கா அப்படின்ட்டு. உடனே மறுநாளைக்கு கர்த்தால போனர், எல்லாரையும் வச்சுட்டு பெரியவா சொன்ன இடத்துல அந்த டாய்லெட்டுக்கு பக்கத்துல அடியில தோண்டி பார்த்தா 2 அடி ஒரு இடத்துல, அதுக்கு பக்கத்துல 2 அடி தோண்டினாலும் டங்குன்னு கிடப்பார மோதித்து, அதுல 1.5 அடி டயாமீட்டர்ல சிவலிங்கத்தோட மேல் பாகம் தெரிய ஆரம்பிச்சது. உடனே பக்கத்துல கொஞ்சம் தூரத்துல பார்த்தா நந்தி தெரியறது. இப்படி நந்தி தெரிஞ்சது, சிவலிங்கம் தெரிய ஆரம்பிச்சுடுத்து. அவ முழுக்க தோண்டி எடுத்துட்டா. ஸ்தபதி சொல்வார், அந்த இடம் அவ்வளவு ஒரு அசிங்கமா இருக்கு, கக்கூஸ்க்கு மேல அடியில சுவாமி இருக்கார், இந்த பக்கம் பார்த்தா செப்டிக் டேங்க், அப்படி சாக்கடை வருது, துர்நாத்தன்னா அப்படி ஒரு நாரது நின்று வேலை செய்ய முடியல. அப்படி ஒரு இடத்துல கீழே சுவாமி இப்படி பாதாளத்துல இருக்காருன்னு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருந்தது. இதை எங்கேயோ குளத்தங்கரையில சர்வதீர்த்த கரையில உட்காந்துருக்கிற பெரியவா இப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு சொல்றாரு அப்படின்னு. இந்த சுவாமி கண்ணில் தென்பட ஆரம்பிச்ச உடனே இவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம். உடனே போய் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னான், சிவலிங்கம் தெரிய ஆரம்பிச்சு கொடுத்து, தோண்டி எடுத்தாச்சு பார்த்தாச்சு அப்படின்னு அமுட்டுடுத்து அப்படின்னு. உடனே பெரியவா தண்டத்தை தூக்கிட்டு கமண்டலத்தை தூக்கின்னு கிளம்பிட்டா. இவாள்லாம் சொன்னா, இல்லை இல்லை அந்த இடம் பெரியவா வராப்பில் இல்லை, ஒரே டாய்லெட்டா இருக்கு, அந்த இடம்லாம் ஒரே அசிங்கமா இருக்கு, துர்நாத்தமா இருக்கு, அதனால அதெல்லாம் நாங்க சரி பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு கூப்பிடுறோம், அப்புறம் பெரியவா வந்து சுவாமி தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா. பெரியவா உடனே என்ன சொல்லிட்டா, ஆனானப்பட்ட பரமேஸ்வரனே இத்தனை காலங்காலமா இத்தனை வருஷமா அந்த கக்கூஸ் கடியில உட்காந்து துர்நாத்தத்தை அனுபவிச்சுருக்கு, நான் வரப்படாதா என்ன, ஈஸ்வரனே இதை தாங்கின்னு இருக்கு, நான் ஏன் வரப்படாது அப்படின்னா அது கேட்கல, நேரம் வந்துட்டா. வந்தா தன்னோட கமண்டலத்துல தீர்த்தத்தினால இந்த சுவாமிக்கு அபிஷேகத்தை பண்ணினா, வில்வத்தை போட்டா, தரிசனம் பண்ணிட்டா. பரம சந்தோஷம். உடனே ஸ்தபதிகிட்ட சொன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு கோவில் கட்டணும், இந்த சுவாமிக்கு கோவில் கட்டு, இவர் தான் அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர்னு சுவாமி, இதுதான் காஞ்சி புராணத்துல சொல்லியிருக்கிற மூர்த்தி அப்படி எல்லாம் சொல்ல. அதுக்கப்புறம் இப்ப கோவிலா கட்டப்பட்டு அதுல பெரியவா அந்த முன்னாலே கர்ப்பகிரகத்துல முன்னால அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அனந்த பத்மநாப சுவாமி அப்படிங்கிறது திருவனந்தபுரத்துல அனந்த சைனம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பிரபலமா தெரிஞ்சிருக்கும். மகாவிஷ்ணு ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருக்கிறது திருவனந்தபுரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த அனந்த பத்மநாப சுவாமிகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்துல பார்த்தாலும் சரி, இன்னைக்கும்
திருவனந்தபுரத்துல மூலஸ்தானத்துல போய் பார்த்தா அந்த அனந்த பத்மநாபரை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார், படுத்துன்ற கோலத்துல இருந்தா கூட வலது கையால இப்படி ஒரு சிவலிங்கத்தை அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். வில்வத்தை போட்டு பூஜை பண்றாப்புல இருக்கும். அந்த கைக்கு கீழே இன்னமும் சிவலிங்கம் அப்படியே தான் இருக்கு. இவர் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். விஷ்ணு பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார் அனந்த பத்மநாபர். அப்படி பூஜை பண்றாப்புல சிவலிங்கம் இருக்கு. அந்த சிவலிங்கம் என்னென்ன, அதுதான் இந்த காஞ்சியில இருக்கிற அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் அப்படின்னு இந்த புராணம் சொல்றது. இதைத்தான் எடுத்து சொல்லி பெரியவா இப்படி சாட்சாத் அனந்த பத்மநாபரான மகாவிஷ்ணுவே பூஜை பண்ணின சுவாமி அவர் காலத்தோட கொடுமை எப்படி இருந்திருக்காருன்னு இங்கே டாய்லெட்டுக்கு அடியில உட்கார்ந்து இருந்திருக்கார் இத்தனை நாளா. அப்படி இருந்த சுவாமிக்கு எப்படி ஒரு வடிவு காலம் எப்போ வந்ததுன்னர், பெரியவாளோட முயற்சியினால அவளோட தாபத்தினால அந்த சுவாமிக்கு ஒரு நல்ல காலம் பிறந்து இன்னைக்கு கோவில்ல நித்திய பூஜையோட இருந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியறது. இத பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கணபதி ஸ்தபதியை ஹைதராபாத்லேருந்து உடனேயே தந்தியை கொடுத்து இங்க வர சொன்னான் அப்படின்னு. நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். சில இடங்கள்ல பார்த்தாக்க இந்த காஞ்சிபுரத்துல பல இடம், பல சிவலிங்கங்கள், பல சுவாமிகள், பல மகான்கள் இந்த காஞ்சிபுரத்துல தபஸ் பண்ணி பூஜை பண்ணாத தேவதைகளே இல்லை, ரிஷிகளே இல்லை, ஞானிகளே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்ற அளவுக்கு பல பேர் பல ரிஷிகள், பல தேவதைகள் எல்லாரும் பூஜை பண்ணி இருக்கா. பல சுவாமி எல்லாம் பெரியவா பிற்காலத்துல காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறதே பார்த்து பார்த்து கண்டுபிடிச்சு அந்த சுவாமிக்கெல்லாம் ஒரு தீபாவளிக்கு என்ன பண்ணா அத்தனை சுவாமிக்கும் எண்ணெய் தேய்ச்சி அபிஷேகம் பண்ணி சுவாமிக்கு எல்லாம் பண்ணணும். அப்படி நாமெல்லாம் பிரமாதமா தீபாவளி கொண்டாடிக்கிறோம். இந்த சுவாமி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாத இருக்கனால எல்லா சுவாமிக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு 108 சிவலிங்கத்துக்கும் மடத்துல சந்திரானு கைங்கரியமண்டர் இவாளெல்லாம் கூப்பிட்டு பெரியவா என்ன பண்ணினா 4 பேட்சா பிரிச்சு கொடுத்து 4 வேன்ல கங்கா தீர்த்தம்லாம் கொண்டு போக சொல்லி, எண்ணெய் எல்லாம் கொண்டு போக சொல்லி, பூஜைக்கு உண்டான சாமான்கள்லாம் எடுத்துன்னு போக சொல்லி, அதுக்கு அசிஸ்டன்ட் 2 பேரை போக சொல்லி, அதுக்கு சிவாச்சாரியார் ஒருத்தர் போக சொல்லி, இத்தனை பேரையும் போக சொல்லி எல்லா சுவாமிக்கும் போய் ஒரு எண்ணெயை சேர்த்தி அபிஷேகம் பண்ணி அன்னைக்கு தீபாவளி அன்னைக்கு ஒரு பூஜையை பண்ணிட்டு வரணும், என்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு காத்துண்டா பெரியவா. இப்படி பல இடங்கள்ல அபூர்வமா எங்கேயோ கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கிற ஒரு இடத்தெல்லாம் ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு சொல்லி அது மூலியமா அந்த சுவாமியோட பிரபாவத்தெல்லாம் சொல்லி இந்திரேஸ்வரர், ஜெயந்தேஸ்வரர், இன்னும் இது மாதிரி பல அபூர்வமான மூர்த்திகள் இதோட பெருமையெல்லாம் எடுத்து சொல்லி அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல வரவாழ்ட்டெல்லாம் தன் பக்தாள்கிட்டெல்லாம் ஒவ்வொருத்தியா சொல்லி ஒரு சின்னதா கோவில் கட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்தந்த சுவாமிக்கெல்லாம் ஒரு ஆலயத்தையும் நிர்மாணம் பண்ணி அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கெல்லாம் தானே போய் கலந்துண்டு இன்னைக்கு அந்த கோவில்லாம் அந்த சுவாமி எல்லாம் நல்ல நித்திய பூஜைகளோட பிரமாதமா இருக்கிற அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் பெரியவா. இது பெரியவாளோட தபோ சக்தியை தான் காமிக்கிறது. இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் பூஜை பண்றதுக்கு பல ஆலயங்களுக்கு ராஜப்பா குருக்கள் அப்படின்னு இருக்க சிவாச்சாரிய பரம்பரையை சேர்ந்தவா, அவரை பெரியவா போய் பூஜை பண்ணிட்டு சொல்லியிருக்கா. அவ வண்டியில உட்காந்து சைக்கிள்ல வச்சுன்னு கோவிலா போய் பூஜை பண்ணிட்டு அந்தந்த கோவிலை கட்டினவாளுக்கெல்லாம் அதுக்கு அவருக்கு சம்பளம் கொடுங்கலாம் சொல்லி இப்படி பல விஷயங்கள் அபூர்வங்கள் நடத்தியிருக்கா பெரியவா. இதுக்கெல்லாம் காரணமா உறுதுணையா இருந்தார் இந்த கணபதி ஸ்தபதி. அப்படி அந்த கணபதி ஸ்தபதிக்கும் இந்த பெரியவாளுக்கும் இன்னும் என்ன தொடர்பு, இன்னும் என்ன ரசமான நிகழ்ச்சிகள் அப்படிங்கறத நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரல் வேங்கையின் தோல் உடையவனே
மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே சடையவனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை தாங்கிக் கொள்ளே. கொள்ளேற் பிளவு அகலாத் தடங்குங்கையற் கொவ்வை செவ்வாய் விள்ளேன் எனினும் விடுதி கண்டாய். நின் விழுத்தொழும்பின் உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே. கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டு ஆண்டது எக்காரணமே. காருரு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்கரை மரமாய் வேருருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கு வேருருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் ஊர் உறைவாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே. ஏவாருரு பூன் முலையாள் பங்க உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே. வாருரு பூன் முலையாள் பங்க என்னை வளர்ப்பவனே. வளருகின்ற நின் கருணை கையில் வாங்கவும் நீங்கி இப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீண்முடி உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே. தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்ன போற்ற செழுஞ்சுடரே. செழிகின்ற தீப்புகுவிட்டிலில் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய். சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய்.
வெறிவாய் அருகால் உழுகின்ற பூமுடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே வழி நின்று நின்னருளார் அமுதூட்ட மறுத்தனனே மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே வெறுத்து என்னை நீ விட்டுடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி ஒருத்து என்னை ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுப்பரன்றே பெரியோர் சிறு நாய்கள் தம் பொய்யினையே பொய்யவனேனை பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக் கொண்ட மெய்யவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விடமுன் மிடற்று மையவனே விடம் உன் மிடற்று மையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே செய்யவனே சிவனே சிறியேன்பவம் தீர்ப்பவனே தீர்க்கின்றவாறு என் பிழையை நின் சீரருள் என்கொல்லென்று வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவா விரவாறு வெறுவ ஆர்க்கின்றதார் விடை உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடு அச்சம் வினையேனை இருதலையே இருதலைக் கொள்ளியின் உள்ளெரும்பு ஒத்து நினை பிரிந்த விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுதலை மூவிலை வேல்வலன் ஏந்தி பொலிபவனே பொலிகின்ற நின் தாள் புகுத பெற்று ஆக்கையை போக்கப் பெற்று மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அழிதேர் விளரி ஒலி நின்ற பூங்கொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே ஒலி நின்ற பூங்கொழில்
உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே வலி நின்ற சிலையால் எரித்தாய் புறம் மாறுபட்டே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்க
கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.